जय जगन्नाथ पे आज आम एक नूतन वीडियो को आपण स्वागत। आज वीडियो आम अनंत पट्टनायक उपर आलोचना करिबा। तो अनंत पट्टनायक उपर आलोचना करने पूर्व मुझे रखापी चाहे अनंत पट्टनायक होउछन्ती प्रगतिवादी साहित्यर बा प्रगतिवादी साहित्य सृष्टि होगा समय जड़े स्रष्टा जी कि प्रगतिवादी साहित्य सृष्टि करथिले। तो आधुनिक ओडिया साहित्यर चतुर्थ पर्याय होछि प्रगतिवादी साहित्य, जहाँकि 1935 ख्रीष्टाब्द 1947 ख्रीष्टाब्द पर्यंत सीमित थिला। तो यही समय प्राग स्वाधीनता काल बोली कह जाए। तो 1947 परवर्ती समय जो साहित्य सृष्टि होती स्वाधीनता परवर्ती समय रचना बोली कह। तो ता पूर्व जो साहित्य गुड़िक सृष्टि होता सीटा जो आम आधुनिक जुग जो चारोटी पर्याय रही नवचेतन साहित्य, सत्यवादी साहित्य, सबुज साहित्य, प्रगतिवादी साहित्य। तो प्रगतिवादी साहित्यर स्रष्टा अनंत पट्टनायक उपर आलोचना करबा। तो प्रगतिवादी साहित्य जो समय सृष्टि होछि से समय आम जब देखा ताले प्रथम विश्वयुद्ध सरी जाइए। प्रथम विश्वयुद्ध द्वारा पृथ्वीवासी जो दुख वेदना तांको मध्य खेली जाइथिला ताहा तो आम पूर्व वीडियो आम सबुज साहित्य आलोचना करने समय देखी। तो प्रथम विश्वयुद्ध घटी सारी, द्वितीय विश्वयुद्ध घटी परवर्ती समय घटबार रही। तो ओडिया साहित्य आधुनिक साहित्य जो आधुनिक ओडिया साहित्य सृष्टि जो आम जानी पाश्चात्य साहित्यिक मानकर प्रभाव पड़ुछि। राधानाथ समय ओडिया साहित्य पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव पड़ुछि, पाश्चात्य साहित्यिक मान प्रभाव पड़ुछि, रचना शैली ये सब गुड़िक। तो जितेबाला प्रथम विश्वयुद्ध घटी सारी आमर पाश्चात्य कवि बा लेखक मैंने ये समर युद्धर जो चित्र साहित्य से साधारण जनता निकट को पहुँचाई पारुथिले। कहीं साहित्य होछि समाजर दर्पण। समाज रे जहाँ घटुची तत्कालीन समय समसामयिक लेखक माने से विषय को निजर साहित्य स्थान दे था। तो टी.एस. इलियट तांकर जो श्रेष्ठ काव्य रही द वेस्टलैंड रे तांकर प्रतिक्रिया से प्रकाश करथिले लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। तो सभ्यतार जो सेतु रही लंडन सेतु ताहा केउ भली भाबरे भूतल साई होउची ताहा से कवितार जन। तो प्रगतिवादी साहित्य आलोचना करने समय ये सब गुड़िक आम आलोचना करवा। तो जेहेतु ये वीडियो आम अनंत पट्टनायक उपर आलोचना करवा से अल्प किसी प्रगतिवादी साहित्य उपर आपन कहीदेली। आम देखा अनंत पट्टनायक विषय। तो अनंत पट्टनायक आविर्भाव होछि से जन्म होती 1912 मसीहा बेलू तिरोधान घटुची 1987 बेले। तो अनंत पट्टनायक साहित्य सृष्टि करने जो छद्मनाम व्यवहार करते आम देखा अतनु, अणाकार, कुमारी, यशोधारा। तो ये सीपीटी एंट्रांस प्रश्न पड़ा नेट एग्जाम नेट रे ये क्वेश्चन पड़ी अणाकार छद्मनाम किए व्यवहार करते। तो अनंत पट्टनायक कवितार आम देखा कौन रोचे गांधीवाद रोचे, साम्यवाद रोचे, मानववाद जो गांधीवाद, साम्यवाद, मानववाद त्रिवेणी स्वर शुणा मिले अनंत पट्टनायक कवितार। अन्याय, शोषण, अत्याचार और प्रजापीड़न विरुद्ध में सी स्वर उत्तोलन करते। कहीं आमर प्रगतिवादी साहित्यर वैशिष्ट्य आम जब देखा ताल प्रगतिवादी साहित्य थिला बाला जो कषण शोषण निर्यातना न सही नथिला बाला मानक मध्य प्रतिक्रिया सृष्टि कराइबा थिला प्रगतिवादी साहित्यर उद्देश्य। तो नवजुग साहित्य संसदर उद्बोधन संगीत अनंत पट्टनायक द्वारा रचित होता। नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा बक्ष शुणीते लक्ष्य जीवन खेला आलोक धारा छिन्न करे बंधन राजी क्रंदन हेउ शेष लुप्त हेउरे जाति उपजाति खंडित शतदेश। तो जितेबाला पाश्चात्य साहित्य प्रगतिवादर सृष्टि होछि से समय आमर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस नेता थिले। तो सी भारत में समाजवादर प्रतिष्ठा कराई 1934-35 मसीहा बेलू। तो से प्रभावटा ओडिशा रे मध्य पड़ी 1935 मसीहा बेलू। से आमर से प्रभाव प्रभावित हो आमर जो सब थिले ई नव चेतनार बा प्रगतिवादी जुगर विप्लवी माने जुग विप्लवी माने नवजुग साहित्य संसद गठन करथिले। भगवती चरण पाणिग्राही यही नवजुग साहित्य संसदर नेतृत्व नहीं। तो से नवजुग साहित्य संसदर उद्बोधन संगीत को अनंत पट्टनायक रचना करथिले। तो तांकर कविता गुड़िक से साधारण लोक मानक बा शोषित मानक जाग्रत करूथिले, उद्बोधन देउथिले निजर स्वाधीनता पाइबा स्वाधीनता लाभ करने आमर जो पुंजीपति मानक विरुद्ध स्वर उत्तोलन करने से
ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ତ ଜାଲରେ ଜାଲରେ ଚାଲ ମୂଲକ ଯାକର ମାଲିକ ଚାଷୀ ମଜୁରିଆ କୁଲି ହେଉ ଉପବାସୀ ଦୋଳି ଧର ତୋର ପତାକା ଆସି ତୋହରି ରକତେ ଲାଲ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମର କୁଲି ମୂଲିଆ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଭରସା ଆଶା ଶାନ୍ତି ମରମ ଭାଷା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କବିତାରୁ এই ପଦଟି ଆସିଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୃତ୍ୟୁର ଜଳରେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋଲାଗି ରକ୍ତ କହି କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦଂଶ ନେସେକି ପଡ଼ିବ ନଈରେ ପଡ଼ିବ ନଈ ତୁଷାରେ ତୁଷାରେ ଶସ୍ୟର ହାସ ନଗ୍ନ ଉଷାର ରକତ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱପ୍ନ ବିହଳ ଫୋଟାଇଲା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ସୃଜନୀ ତୁଳିକା ବହି ରକ୍ତରେ ମୋର ହୃଦୟ ଥାଉ ତୁ ପଡ଼ିବ ନଈ କି ପଡ଼ିବ ନଈ। ତାଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ କବିତା ରହିଛି ଝରରେ ରୁଧିର କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ତାଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ଝରରେ ରୁଧିର କବିତା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ଏଇ ଅଂଶଟି ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ନାଗର ବୋଲି ବୁର୍ଜୋୟା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ନାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସର୍ବହାରାର ଦଳ ଚାଲି ଚାଲି ଖରତର ଚୁର ଚୁର ଜଞ୍ଜିର କାରାରେ କଣ୍ଠେ ଖେଳୁ ଦେ ତବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୟୁତି ନବ ବକ୍ଷେ ବିକଶୁ ପ୍ରୀତି ଧାରାରେ ମତ ପାଗଳ ସମ ହସ ହସ ଅନୁପମ ବୈଶାଖୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣର ତୁଲରେ ଅତନୁ ଛଦ୍ମନାମରେ ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ପ୍ରଳୟ ଆବାହନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା କବିତା ସଂକଳନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ସଂକଳନର ଏଇ କବିତାଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା କବିତାରୁ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମେ ମୋର ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଆବେଗ ନାହିଁ ଅବସାଦ ଗନ୍ଧ ଆଗ ମୁଲାୟମ ସରେ ରଚିତ ନୁହେଁ ମୋ ଛନ୍ଦ କୋଟି ଜୀବନର ବିଶତ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱପ୍ନେ କରିଛି ଅନ୍ଧ ମଲା ବାରବାଟୀ ଉପର ଛାତିରେ ଗଜୁରୀ ନ ଉଠୁ ଦୁବ କାହିଁ ଚାଲିଗଲୁ ଚଲା ବୌଦରେ ମନାସି କାହାର ଶୁଭ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଓ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶି ଏହି ସଂକଳନଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ 1939 ମସିହାରେ ଏହି ସଂକଳନଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତର୍ପଣ କରି ଆଜି 1949 ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା 1952 କିଞ୍ଚିତ 1959 ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା 1964 ଛାଇର ଛିଟା 1966 ଅବାନ୍ତର 1978 ସୂତ୍ରଟିଏ ସୁକୃତିର 1986 ଋତୁ 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ଅବାନ୍ତର କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଚଢ଼ା ଉତ୍ତରା ଓ ଫଲ୍ଗୁଧାରା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚିର ଅନ୍ଧାର ରାତି ଯାହାକି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କିଙ୍କ ମଦର ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁବାଦ କରି ସେ ସୋଭିଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟର କିଏ ଶିକ୍ଷା ନିବାସ ସତ ହେଲା ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ। ତ ଆଉ ଏକ ପଦ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଆଜି ତ ମଣିଷ ଢଳି ପଡ଼େ ଭୋକେ ଆଜି ତ ଶିଶୁର ଛାତିରେ ଗୁଳି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଖାଲି ସାମ୍ୟବାଦ ହୋ ହାତୁ ହାତେ ଛୁରୀ ଯାଉଛି ବୋଲି କାଲି ଯେ ଗାଇଲା ଜନବନ୍ଦନା ହାତରେ ତା ଚୋରା ପୁଞ୍ଜିବାନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର ସତ୍ୟ ଶିବିରେ ଆଦିତ୍ୟ ସାହେବୀ ଡିନରଖାନା। ତ ରକ୍ତସାଗରେ ମର୍ମ ଫୁଟେ କବିତାର ଏଇ କବିତା ଅଂଶଟି। ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ହେଉଛି ଶିଶୁଲେଖା। ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଅର୍ଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ଛବିଟିଏ ଗପଟିଏ ଗପୁଡ଼ି ମାଇଁକି ଧାପୁଡ଼ି ଧାଇଁ କୁନି ମୁନି ଭଲ ପଢ଼ ଲଢ଼େଇ କରନା ପୁଷି ଲାଲ ଟୁକୁଡ଼ୁକୁ ସାଧବ ବୋହୂ ମୋ ପଢ଼ା ବହି କସର ଘୋଡ଼ା ଗଳ୍ପ ତୁମେ ଜାଣ କି ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ। ତ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ମହଲରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମର ରହିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୁଳନୀୟ। ତ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।